میں داخل ہو جاؤ. اب مزدیاں دی لعنت دعا ہو گئی تو جنت دوزخ دا نہ رکھیا ہوا ہے انہوں نے. سوچو وہ جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے نا. اگر لعنت دعا ہے تو مزدیوں کی جنت دوزخ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں اس نے سوال پوچھا, میں نے وہ ویڈیو 15 منٹ کی بڑے غور سے سنی ہے, بڑے یہ بڑی غور پرانی سے ویڈیو ہے. ایک ایک لفظ سنا ہے, اور اس نے یہ بولا کہ لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ مرزے نے لعنتیں لکھی اور یہاں تک لکھا کہ 1000 دفعہ لکھی, تو ذرا اس پہ بیان کر دے. تو اس نے جناب کہتا ہے سب سے پہلے اس کے الفاظ تھے کہ لعنت ایک دعا ہے. آگے اس نے کوئی 12-13 منٹ کی سپیچ کی. کبھی وہ جیسے بندر ہوتا ہے نا, اسٹانی پہ اسٹانی پہ اسٹانی پہ اسٹانی پہ, پھر آ کے وہ اینڈ پہ اس نے یہی کہا کہ جب اللہ تعالیٰ اور فرشتے کسی پر لعنت بھیجتے ہیں تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو پھر اینڈ پہ کہتا ہے کہ اب میں مزید ایکسپلین کرتا ہوں کہ جناب نماز میں جب آپ سجدے میں جاتے سبحان اللہ کیوں کہتے ہیں 3 دفعہ, پھر تسبیح کیوں پڑھتے ہیں اینڈ میں 31 دفعہ یا 21 دفعہ. تکرار کے بارے میں کہہ رہے ہیں. یہی تو کہہ رہا ہوں کہ کیا سوال اور کیا جواب. مرضی ہو تسی پاگل دے پتر تے نہیں ہو. اس کو کہتے ہیں کہ عقل پر پردہ پڑا ہونا. ڈاکٹر صاحب اصلی میں ایک مفتی صاحب ہیں, مولوی صاحب ہیں وہ جو جماعت اسلامی کے, میں نے صرف انٹرنیٹ پہ اگر آپ لوگ ریسرچ کریں گے نا لعنت کا مطلب کیا ہے, تو اس پہ پہلی ویڈیو ہی تقریباً 49 سیکنڈ کی ویڈیو ہے. اس میں انہوں نے صاف صاف کہا کہ اللہ جس پہ لعنت کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس کو دین سے دور رکھتا ہے. لعنت کا مطلب ہے مردود. مردود وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو, اللہ کے در سے دھتکارا ہوا. ایگزیکٹلی. تو لعنت کہتے ہیں مردود کو, اور جس پر لعنت ڈالی جائے وہ مردود ہو جاتا ہے. اور لعنت عذاب کا, اسی لیے لعنت سے بڑی بد دعا اور لعنت سے بڑا بیڈ لک ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کی سزا خدا تعالیٰ نے موت تک مقرر کر دی ہے اس دنیا میں. اگر لعنت دیکھنی ہے تو مرزا طاہر کو جس نے دیکھا ہے آخری 3 سالوں میں, اسی مرزا طاہر کا نام لعنت ہے. اور میں آپ کو اس کی حالت بتا دوں, وہ کھڑے ہو کر چل نہیں سکتا تھا, کتے کی طرح ہانپتا تھا, اس کا سانس اتنا تیز چلتا تھا. اسے سنائی دینا بند ہو گیا تھا. وہ ساتھ بیٹھنے والوں سے بار بار پوچھتا تھا کہ یہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے, اور جب جواب دیتا تھا تو اس میں کچھ ربط نہیں ہوتا تھا. یہ حالت ہو گئی مرزا طاہر کی, اور انہوں نے مرزا طاہر کو زہر دے کر مارا ہے. ہم نہیں کہتے, ان کی جماعت کہتی ہے. ایک دنیا کہتی ہے مرزا طاہر کی باڈی نکلواؤ اور اس کا فرنزک کرواؤ. اس کو کہتے ہیں اللہ کی لعنت. اور قادیانی تو مانگتے ہیں, جولی کھو بھر بھر کے مانگتے ہیں. تو ہماری طرف سے تو ہمیں تو حکم ہے کہ قادیانیوں پر لعنت بھیجو, کیونکہ سورہ بقرہ میں جب آیا ان الذین کفروا, اور ان لوگوں کے بارے میں وہ لوگ جو کافر تھے, اور پھر ان کو کہا کہ وہ ماتو, اور ان کی موت ہو گئی, وَهُمْ كُفَّارٌ, جبکہ وہ ابھی تک کفر میں مبتلا تھے. تو اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, کہ ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے, فرشتوں کی بھی لعنت ہے, اور انسانوں کی بھی لعنت ہے. ایک جگہ پر یہ لعنت مرتد کے لیے کی گئی ہے. اس سے پہلی آیت میں ارتداد کا ذکر ہے, اگر کسی نے نہیں پڑھی سورہ بقرہ کی یہ آیات. تو یہ خاص طور پر لعنت کا لفظ اللہ کی, فرشتوں کی اور انسانوں کی لعنت اللہ تعالیٰ نے مرتد پر بھیجی. اور مرتد زندگی مرتد سے برا مرتد کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, غلام ہیں, تو ہمارے بہاف پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجیا. تو بشر قانون تو پتہ ہے کہ یہ تو مسلمان تو بھیجے گا ہی بھیجے گا. اور یہ جو لوگ آ جاتے ہیں نا آدھے قادیانی کے, نہیں جی میں کسی پر لعنت نہیں بھیجتا, تو اس کو سمجھ لینا چاہیے وہ اللہ کا نافرمان ہے.
وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکاری ہے، جس طرح قادیانی قرآن کی ہر آیت کے منکر ہیں اور ہر آیت کی تعویل کرتے ہیں. یہ ہے نافرمانی اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، میں نے اسے آپ کی زبان میں آسان کر دیا. قادیانی کہتا ہے کتنے کیتا ہے جی یہ دا تے مطلب میں دسنا کی ہے. تو یہ قادیانیوں کا آپ کچھ نہ پوچھیں. تو آپ کو کس نے دی یہ ویڈیو؟ یہ تو بڑی پرانی ویڈیو ہے اس کی. مجھے کل جو ہے نا، کل کسی نے یہ ویڈیو بھیجی ہے، پرسوں سوری، ٹھیک ہے، جی ویڈیو مجھے بھیجی ہے اور میں سن کے حیران پریشان رہ گیا. تو میں ویڈیو اٹھا کے جناب چلا گیا 49 کے پاس. میں نے بولا اگر لعنت دعا ہے تو تواڈے سارے دے لعنت. پھر تو کی کہندا ہے ٹھیک ہے نہیں کہندا اس بارے میں تو جو کیونکہ ہم عالم دین نہیں ہیں، مربی نہیں ہیں، تو اس کا پوچھ کے پھر جواب. اور ڈاکٹر صاحب پورے 1.5 گھنٹے وہاں پر یہ گفتگو ہوتی رہی ہے. اور اتنے جاہل قسم کے انسان ہیں، انہوں نے اس کو طویل، سب سے پہلے طویل پتہ کیا بنائی؟ پہلے تو جی معائنہ کرے لفظوں کا کہ لام عین نون تے. یار خدا دا خوف ہو مر جائیو. اچھا اس پہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہی تو میں اوپر مفتی زاہد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، مفتی صاحب نے ان کو خوب رگڑا کہ باندرو جتھے مرضی جڑے مرضی درخت پٹوسیاں مارو، لعنت تواڈے تے پا چھڑی ہے. حد ہوتی ہے یار. نہیں یہ جو ایک یہ خاص جو عربی گرامر ہے نا، یہ اس کی ایک خاص چیز ہے جس کا آپ مطلب پوری طرح آپ اس کو ریپروڈیوس نہیں کر رہے. وہ کیا کہتے ہیں یہ لام عین نون تے سے کیا بنتا ہے؟ وہ ریسرچ کر رہے تھے نا کہ اس کا جو اصلی میننگ ہے وہ کیا بنتا ہے، اور یہ وہ کر رہے تھے. تو میں نیچے بیٹھ کے سن کے ہنس رہا تھا. میں نے بولا جو لفظ مرزے نے لکھے ہیں نا اس کو پہلے دیکھو، اس کو سمجھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. جس طرح اس نے لکھا ہے اسی پہ لعنت. لیکن بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ مرزے نے لعنت کیوں ڈالی؟ اب یہ کہتے ہیں جناب کہ اس نے 1000 دفعہ جو لعنت ڈالی ہے وہ کرتا تھا گستاخی. وہ آتم جو تھا یہ اس کے لیے تھی نا لعنتیں یہ ساری. نہیں میں آپ کو اس کی بات سمجھا دیتا ہوں، آپ نے اس کو ٹھیک سے سمجھا نہیں ہے، اور وہ شاید اس جاہل کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے. میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں وہ کیا کہہ رہا ہے آپ سے. اصل میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر اسپرٹ صاحب اور شاہد صاحب، ایک چیز دریافت ہوئی ہے، وہ شاہد صاحب کو میں نے واٹس ایپ پہ بھیج دیا، اگر وہ دیکھ لیں تو. چلیں ٹھیک ہے میں دیکھ لوں گا. ہاں تو وہ آپ سے پتہ دیکھیں عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ ہر لفظ جو ہے نا اس کا ایک مادہ ہوتا ہے، اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس روٹ ورڈ میں جو الفاظ ہیں وہ ہر جو اس کی فارم آتی ہے اس میں کامن ہوتے ہیں. آپ سمجھ گئے نا؟ جیسے میں آپ کو متوفیہم یوفیکم اس طرح کے ہے نا، تو اس کا مادہ تے واو فے اور یہ ہے، تو وفی اس کا مادہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور بعض جو عالم ہیں وہ کہتے ہیں کہ وفا اس کا مادہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو ان تمام الفاظ میں الفابیٹ کامن ہوگا نا وہ آپ لے لیں گے اور اس کو اس کا روٹ ورڈ کہا جاتا ہے، اور اردو زبان میں اسے اس لفظ کا مادہ کہتے ہیں. وہ اصل میں آپ کو بتانا چاہتا تھا لام عین یہ یا جو بھی اس نے کہا ہے یہ اس کی روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہ رہا ہے ایک قسم کا. تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ بھی اس کو لعنت ہی ثابت کرتا ہے. لیکن جو توفا کا روٹ ورڈ ہے، توفیکم کا روٹ ورڈ جو ہے وہ وفا، وہ اس کا معنی جو ہے پورا کرنے کا ہی رکھتا ہے، اور اس کے موت کے معنوں کی شدید مخالفت کرتا ہے. جو مادہ ہے توفیہم یوفا، جو توفا ان الفاظ کا مادہ اس کے موت کے معنی کو تردید کرتا ہے ہر طرح سے.
तो ये वो आपको बताना चाहता था, उसको शायद खुद नहीं पता था कि रूट वर्ड जो है उसको कैसे निकाला जाता है। असल में रूट वर्ड की एक डिक्शनरी है। आपने लानत का रूट वर्ड देखना है ना, तो आप इंटरनेट पर जाएं और लिखें लानत रूट वर्ड, तो आपको इसका रूट, अगर आप अरबी में लिखें लानत और फिर लिखें मादा, तो वो आपको इसके रूट वर्ड मिल जाएगा और फिर इसकी डिफरेंट फॉर्म्स भी मिल जाएंगी। और कादियानियों को बड़ी मायूसी होगी कि इसका रूट वर्ड ही भी लानत की तरफ इशारा करता है। डॉक्टर साहब क्लियरली नेगेटिव वर्ड है ना लानत भेजना, मतलब इसको ब्रेक डाउन भी अगर आप करें तो नहीं, इसको आप इसको ब्रेक डाउन करना नहीं उसको कहते, आप समझे नहीं है। जी अरबी जुबान में देखें, मैं आपको दोबारा बताता हूं, अरबी जुबान का एक कायदा है कि जितने भी लफ्ज हैं 10, 12, 20 हजार जितने भी लफ्ज हैं एक जैसे, उनका एक कॉमन अल्फाबेट्स हैं, उनमें 3 या 4 होते हैं आमतौर पर। वो कॉमन अल्फाबेट अगर वो तमाम अल्फाज को देख के वो निकाल लेते हैं और वो उसका रूट वर्ड कहलाता है, उसको उर्दू जुबान में मादा कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये किसी आदमी के गैस की बात नहीं है। ये आपकी शायद साहब क्या ब्रॉड गिर गई आपकी? नहीं, मैं सुन रहा हूँ। मैं वो प्रोफेसर साहब ने जो पिक्चर भेजी है वो देख रहा था। हद होती है यार। लानत एक बद्दुआ है। कुरान पाक में भी तो आया हुआ है ना, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने क्लियरली लिखा हुआ है इन पे लानत हो। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि कुरान पाक में जो लिखा है, अगर आप सूरा अल बकरा में देखें तो जहाँ पर अल्लाह ताला ने, देखें एक सूरा आल इमरान में है, वो तो ज़िंदीकों पर लानत है, और जो ज़रारन व कुफ्रन व तफरीकम बैनल मोमिनीन वाले उन पर लानत है। फिर जो लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात के मुनकरीन हैं, आयत मुबाला उनके बारे में है। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इल्म, अल्लाह ताला ने कहा है कि जब इल्म आ जाए और उसके बाद कोई इनकार कर दे कि ये बात नहीं है, तो उस पर अल्लाह ताला ने जो लानत भेजी है उसके नतीजे का इसी दुनिया में अल्लाह ताला ने वादा कर रखा है। इसीलिए उसे आयत मुबाला कहा जाता है। अल्लाह ताला ने कहा है कुरान पाक में, अगर तुम्हें ईसा अलैहिस्सलाम के ज़िंदा होने के बारे में शक है तो आओ और ख़ुद भी आ जाओ, अपनी औलादों को भी ले आओ, अपने औरतों को भी ले आओ, हम भी आएंगे, हमारी औलादें हमारी औरतें भी आएंगी। सुम्मा नब्तहल फनजअल लानतल्लाहि अलल कासिबीन, फिर हम सब मिलकर दुआ करेंगे कि झूठों पर अल्लाह की लानत हो। इसमें एक और है कि आप खुद बता सकते हैं कि आप कौन सी सज़ा चुनते हैं उसके लिए। और देखें, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन का मतलब लोग गलत समझते हैं, वो दूसरे को तरफ मुंह करके कह देते हैं और दिल में समझते हैं इसका मतलब सामने वाले पर लानत हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप याद रखें। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन का मतलब है कि दोनों में से जो झूठा है उस पर अल्लाह की लानत होगी, ये आप समझ लें। जब आप कोई कहेगा लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, तो वो सामने वाले को नहीं कहेगा, अपने आप को भी शामिल करेगा, और इसका मतलब होगा दोनों में से जो झूठा है उस पर अल्लाह की लानत हो। और कादियानी इसको, जिसको ये मतलब इसका समझ आ जाता है, वो दोबारा कभी लानत नहीं भेजता, क्योंकि उन्हें पता है वो बहुत झूठे लोग हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि ये काफ़ी जगहों पर है कुरान पाक में। सूरा बकरा में अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है कि उसकी आयत नंबर 161 या 163 है। एक मिनट, हाँ मेरे ख्याल 160 है। और देखें, मैं आपको आयत पढ़ के सुना देता हूँ, आप उसका नंबर देख लेना, 160 के करीब है, 161 है। इल्लल्लज़ीना ताबू वास्लहू बय्यनू फउलाइका अतूबु अलैहिम व अना तव्वाबुर रहीम, व अना तव्वाबुर रहीम।
लिखा है स्वाय इनके जो तौबा करें और इस्लाह कर लें, यह है मुर्तद्दीन के बारे में है। और इसे वाज़े तौर पर बयान करने लगे तो इनकी तौबा मैं कबूल करूंगा और मैं तो हूं ही तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला। आगे है इन्नल लज़ीना कफरू, यकीनन जिन लोगों ने कुफर किया, वह मातू और मर गए, इसी हाल में मर गए, वह हम कुफारुन और वो काफिर थे, उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन, इन पर लानत है अल्लाह ताला की और फरिश्तों की और इंसानों की, सब की। अल्लाह ताला ने कादियानी मुर्तद्दीन जो हैं उनकी लाशों पर भी लानत भेजी है। इसीलिए इस्लाम में ये हुक्म है कि किसी कादियानी के करीब दफन मत हो और किसी कादियानी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना होने दें। तो डॉक्टर साहब बात तो ये है ना कि कुरान पाक में लानत का अल्फाज अल्लाह ताला ने नेगेटिव में लिया, जैसा हम कहते हैं जाओ दफा हो जाओ। हाँ हाँ, तो लानत मतलब एक नेगेटिव वर्ड है ना। जी हाँ, ठीक है, और इन्होंने इसको पॉजिटिव बना दिया है। अब ये बात भी आती है कि ये हरामी कुरान पाक को भी चेंज कर रहे हैं अब। नहीं, ये तो कुरान पाक की तकफीर दिन रात करते हैं। जितनी तौहीन आप तस्करा पढ़ के देख लें, वो मिर्जा मुर्तद की जो हमें इन्होंने निटी ग्रिटी में तो जाने की जरूरत ही नहीं है ना। ये आप किस्म की मतलब एक कुत्ते को या बिल्ली कह रहे हैं किस्म का। ये ऐसे ही हैं, अगर आप समझ दें इनको तो ये जो है ना, इसका आप सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लें। सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें एक बात पता चलती है और वो बात बहुत ही वाज़ेह है कि आपने कभी इन लोगों के साथ, जिन लोगों ने इर्तिदाद किया, ख़ास तौर पर जो ज़ंदीक हुए और जिन्होंने एक झूठे नबी को माना, वो उनके साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम ने, ताबईन ने, तबा ताबईन ने कभी मुज़ाकरात नहीं किए, कभी उन्हें तबलीग नहीं की, कभी उनको ये नहीं कहा कि तुम्हारी गलती की वजह क्या है। सिर्फ बताया कि तुम मुर्तद हो और काफिर हो। और उनका इलाज मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलहा असदी और मुसलमा कज़्ज़ाब के लिए फ़ौजें भेज दी और यही असवद अलंसी के लिए भी फ़ौज जाती, लेकिन उसे हज़रत फ़िरोज़ दैलमी रज़ी अल्लाह अन्हु ने मार दिया उससे पहले। लेकिन हमें कोई सबूत नहीं मिलता सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपने कभी उन्हें यह दावत दी हो कि तुम गलती पर हो, तुम झूठे हो, हम तुम्हें समझाएंगे। बल्कि जब मुसलमा अल-कज़्ज़ाब ने 2 सफ़ीर भेजे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, जो ये पैगाम लेके आए थे मुसलमा कज़्ज़ाब का, तो उसका मतन ये है कि उसने कहा कि अल्लाह ताला ने आधी ज़मीन की नबूवत मुसलमा कज़्ज़ाब को दे दी है और आधी ज़मीन की नबूवत कुरैश को दे दी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक सवाल पूछा उसके जो एम्बेसडर थे या सफ़ीर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुसलमा को क्या समझते हो? उन्होंने कहा हम मुसलमा को वही समझते हैं जिसका वो दावा करता है, यानी नबी कहते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब था कि अगर तुम सफ़ीर ना होते तो मैं तुम्हारी गर्दन उतार देता। इसीलिए इनमें से ये लोग जब इसके बाद एक मरतबा एक सहाबी थे, उन्हें मिले, उनका नाम याद नहीं मुझे इस वक्त, तो उन्होंने उसकी गर्दन उतार दी ये कह के कि उस वक्त तुम सफ़ीर थे, आज तुम सफ़ीर नहीं हो। तो हमें सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बात समझ आ जाती है कि इनको समझाने के कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है, क्योंकि खुदा ताला ने इनके लिए ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम ग़िशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम ये कह दिया और इसको बड़ी तफसील से आगे बयान किया।
सॉरी डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा मेंशन करना, मेरे ख्याल में ना ये जो इंग्लिश में कहावत है ना, जब कासिद भेजते थे उसको नहीं मारना है, डोंट शूट द मैसेंजर, ये वहीं से निकला है। हाँ नहीं, डोंट शूट द मैसेंजर का मतलब ये है कि आप किसी सफीर को ना मारें। हाँ, जंग में ये रूल बन गया था ना। हाँ नहीं, ये तो मेरे बहुत ख्याल में पुराना उसी असूल है, ये रसूल ग्रीक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोगों का ज़माने से ही असूल बना था। होगा कि मैसेंजर को। हाँ नहीं, देखें ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले का असूल है। अच्छा। और जो अच्छे हुक्मरान थे वो ऐसा करते थे, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस को जारी रखा। और कहा जाता है कि इसकी रूट जो है अंबिया से ही निकलती है, और इसका पहली मिसाल हमें मिलती है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मिस्र के हुक्मरान थे, उनके दौरे हुकूमत में हमें ऐसा मिलता है। जब मलका सबा के सफ़ीर आए थे और उनके साथ जो सलूक हुआ था, वो मतलब एक, वो तो दोस्तों में से कहा जाता है उन्हें। तो सफारत के ये बड़े कदीम असूल हैं, लेकिन हमें ये भी मिलता है कि बाज़ मुसलमान सफ़ीर जो थे, उन्हें जब वो दूसरे बादशाह, ख़ास तौर पर ईरान का जो बादशाह था, उसने उन्हें शहीद कर दिया था। इसी तरह मुसैलमा अल-कज़्ज़ाब ने जो सफ़ीर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था, हज़रत हबीब रज़ी अल्लाह अन्हु, उनको शहीद कर दिया था। तो काफिर ने कभी इसकी इज्जत नहीं की, इस असूल की। मुसलमानों ने और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बहुत इज्जत दी, इस असूल को। सही। हाँ, और एक और बात बता दूं, बास जो है ना कादियानी, वो कादियानियत से नावाकिफ़ हैं। मैं आपको सच बात ये बता रहा हूँ कि जिनसे आप लोग बात करते हैं वो जानने वाले कादियानी हैं, लेकिन कादियानियों की एक बड़ी कसीर तादाद है जिन्होंने कभी हमारा आर्गूमेंट नहीं सुना, जिन्होंने कभी कुरान पाक को ना पढ़ा ना समझा। और कादियानियों की एक ख़ास बात मैं आपको बताऊंगा कि ये अपनी जमात में बड़ा कहते हैं जी रोज़ कुरान पढ़ा करो, ये पढ़ा करो, लेकिन जिनका खलीफा गलत पढ़ता है और जिनका हर फर्द जमात का कुरान पाक नाजरा गलत पढ़ता है, और कुरान पाक नाजरा के बारे में कुरान पाक में एक हुक्म है, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, सूरह मुज़म्मिल में लिखा है कि कुरान पाक को बिल्कुल साफ साफ और सेहत के साथ पढ़ा कर। ये उस हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं और अपने आप को खलीफू बनाई फिर रहा है, गधे का बच्चा। तो बात ये है कि कादियानियों का इंटरेक्शन मुसलमानों से बहुत लिमिटेड होता है। वो आपकी साथ कभी नमाज नहीं पढ़ेंगे, आपके साथ कभी बहस नहीं करेंगे आम हालत में। हाँ, अगर उनको लगे कि आप कादियानी हो सकते हैं, तो फिर अगर उन्हें पता लग जाए कि आप इस्लाम से वाकिफ़ हैं, वो आपके करीब भी नहीं आएंगे दोबारा, जिन्होंने उनकी जमात उन्हें मना कर देती है इस बात से। तो वो लोग उनमें, वालेकुम अस्सलाम।